వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ. విద్యార్థుల కెరీర్ ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్, కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో స్థిరమైన ఉద్యోగాలకు చేరారు. 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు రంగాలలో వారు సేవలందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాలలో విజయవంతమైన క్యాంపస్లు, ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత సాఫ్ట్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు మన విద్యా సంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీలను ఒక స్పెషల్ ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. Never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come.
ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్. ఎస్ శ్రీకాంత్ గారు కాల్ ఉన్నారు, మనం మాట్లాడదాం. తప్పకుండా. రైట్. అరుణ గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అరుణ గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అమ్మా. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే అంటే ఎయిర్ లైన్స్ వైపు క్రూజ్ లైన్స్ వైపు జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా సార్? డెఫినెట్ గా అమ్మా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, లాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే మీకు సైన్స్కి సంబంధించిన ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే మీకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన చాలా ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తారు. అలాగే మీకు లాంగ్వేజెస్ అనమాట, లాంగ్వేజ్ బాగా మాట్లాడేటట్టు ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఈ 3 లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్పిస్తారు, బాగా నేర్పిస్తారు అనమాట. సో అందుకని చెప్పి మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎంత బాగా వస్తాయి అంటే మీకు ప్రతి 100 మందిలో 60 నుంచి 65 మందికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. అలాగే చాలామంది ఆడపిల్లలు, ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినట్టే చాలామంది ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయటం, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయటం చాలా ఇష్టపడతారనమాట. ఎందుకంటే అది చాలా గ్లామరస్ ఫీల్డ్స్ కాబట్టి. సో మీకు ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ స్పైస్ జెట్ కానీ, ఇండిగో కానీ, ఎయిర్ ఇండియా కానీ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లోనే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో కూడా మీకు ఎమిరేట్స్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్వేస్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా 100% ఉన్నాయి, మేము ఇప్పిస్తాం కూడా. అలాగే మీకు గ్రౌండ్ స్టాఫ్గా జాబ్స్ వస్తాయి, అలాగే మీకు టికెటింగ్లో జాబ్స్ వస్తాయి, పిఆర్ఓస్గా జాబ్స్ వస్తాయి, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా జాబ్స్ వస్తాయి, ఇలా అనేకమైన జాబ్స్ మీకు ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయమ్మా. అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్ అనమాట, షిప్స్లో కూడా చాలా మంచి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మీకు ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఏ ఇండస్ట్రీస్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవియేషన్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, మీకు ఏవియేషన్లోనే చదువుకునే టైం దగ్గర నుంచి మీకు దాంట్లోనే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది, దాంట్లోనే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. మీకు స్కిల్ డెవలప్ అవడానికి మీకు రెగ్యులర్గా మీకు అక్కడికి పంపించి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేపిస్తాం మూలంగా మీకు బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ పెరుగుద్ది కాబట్టి. సో 5 సెమిస్టర్స్ అలా చదువుకుంటూ వర్క్ చేయడం మూలంగా మీకు స్టైఫండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా మీకు వస్తుందమ్మా. రైట్. మరో కాలర్ కూడా ఉన్నారని మాట్లాడదాం. ఎస్ నవ్య గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే నవ్య గారు. ఇప్పుడు బాబుకి బీసెక్షన్ చేస్తే మనం ఇప్పుడు బిఏ గానీ, బీకామ్ గానీ, బిఎస్సి గానీ మనం డిగ్రీస్ బయట అదర్ గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో చేయిస్తాం కదా. అవును. అది బీసెక్షన్ సర్టిఫికెట్ ఈక్వల్ అవుతుంటారా? ఒకటేనా? బిహెచ్ఎం చేయించి మళ్ళీ బిఏ మనం వేరేగా చేయించాలా సార్? లేదండి, 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలే.
హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని షార్ట్ టర్మ్లో పిలిచినా కానీ మీకు సర్టిఫికేషన్లో వచ్చేపాటికి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి సర్టిఫికేట్ వస్తుందండి. మీకు హైదరాబాద్ మన కాలేజెస్లో, హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజెస్లో జాయిన్ అయితే మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది, 3 years డిగ్రీ సర్టిఫికేట్. అదే కనుక విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది, అదే 3 years డిగ్రీ సర్టిఫికేట్. మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా బీఏ, బీకామ్లు, బీఎస్సీలు, అలాగే బీబీఏలు, ఎలాంటి డిగ్రీలో బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా సేమ్ అదే వ్యాలిడిటీ ఉన్న డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. కాకపోతే ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఎక్కువగా హోటల్స్ వైపు, హోటల్ ఇండస్ట్రీ వైపు, అలాగే టూరిజం ఇండస్ట్రీ వైపు, అలాగే మీకు హెల్త్ రిసార్ట్స్ వైపు, 5 star హోటల్స్ వైపు, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న 7 star హోటల్స్లో జాబ్స్ కోసం ఎక్కువ మంది ప్రొఫెషనల్స్గా తయారవడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంచుకుంటారు. కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ, అంటే డిగ్రీ అర్హత ఉండి చేసే ఉద్యోగాలు అన్నిటికీ కూడా ఈ పిల్లలు సమానమైన అవకాశం ఈ పిల్లలకు కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి ఐఏఎస్ కూడా అవ్వచ్చు. అది ఐఏఎస్ అవ్వడానికి డిగ్రీ అన్నదే క్వాలిఫికేషన్. అక్కడి నుంచి మీరు ఐఏఎస్ అవ్వడానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో కనుక క్వాలిఫై అయితే కనుక మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలి. ఇంటర్వ్యూలో కూడా క్వాలిఫై అయితే కనుక మీకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఆ ట్రైనింగ్ తర్వాత యూ విల్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. సో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి, ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్కి కావాల్సిన అర్హత ఏంటి అంటే డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో మీరు వాటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో మన బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ డిగ్రీ కాబట్టి అన్ని కోర్సెస్ లాగానే సో ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా అన్ని డిగ్రీ అర్హత ఉన్న జాబ్స్కి మీరు ఎలిజిబుల్ అండి. రైట్. శ్రీకాంత్ గారు, ఒక చిన్న డిగ్రీ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 1, 2, 3 ర్యాంక్స్, అదేవిధంగా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 1, 2, 3 ర్యాంక్స్, అంతేకాకుండా బీబీఏలో కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్స్. అసలు ఇన్ని ర్యాంక్స్ ఎట్లా పాసిబుల్ అయిందంటే ఏం చెప్తారండి? సామాన్యంగా అండి కొంచెం అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే మనం 10th క్లాస్లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ని, ఇంటర్లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ని మనం చాలా హైలైట్ చేస్తూ ఉంటామండి. కానీ డిగ్రీలో అన్ఫార్చునేట్గా ఎందుకనో డిగ్రీలో వచ్చిన రిజల్ట్ని మనం అంత ఫోకస్ చేయం. బట్ యాక్చువల్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది, ఎంకరేజ్ చేయాల్సింది డిగ్రీ పిల్లలండి. ఎందుకంటే అండి వీళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే 60 to 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ కోర్స్ పూర్తయినాక వాళ్ళు సామాన్యంగా ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఉద్యోగాలు జాయిన్ అవుతున్నారు. అంటే ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ దర్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ని ఎంత బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా ఎండ్ చేశారు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకని చెప్పి డిగ్రీ లెవెల్లో మేము అంటే ఇంటర్ కాలేజెస్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా పోటీ పడుతున్నాయో ర్యాంక్స్ కోసం, అలాగే స్కూల్స్ ర్యాంక్స్ కోసం ఎంత పోటీ పడుతున్నాయో, పర్సంటేజ్ కోసం ఎంత పోటీ పడుతున్నాయో మేము కూడా అది ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుని లాస్ట్ 15-20 yearsగా మేము మా దగ్గర ఉన్న పిల్లలకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి 100% ఉద్యోగమే కాదు, ఆ ఉద్యోగంతో పాటు మంచి పర్సంటేజ్ కూడా రావాలి అని చెప్పి చాలా తాపత్రయపడుతున్నామండి. అంటే చదువుకుంటేనే మంచి మార్కులు వస్తాయా, చదువుతో పాటు ఇంకా ఏమన్నా చేయాలా అని చెప్పి చాలా రీసెర్చ్ చేసామండి. సో సామాన్యంగా ఏంటంటే 10th క్లాస్ చదివే పిల్లలు కానీ, ఇంటర్ చదివే పిల్లలకు కానీ ప్రాక్టికల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పరంగా, ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం చదివే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్స్ అలాంటివి ఉండవు అసలు యాక్చువల్గా చెప్పండి 10th పిల్లలకి, ఇంటర్ పిల్లలకి. అదే డిగ్రీలో వచ్చేపాటికి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్స్ అని చెప్పి, ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ అని చెప్పి, ఇలాంటివి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ అని చెప్పి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి విజిట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకు చేస్తామంటే ఇవన్నీ చదువుకున్న పుస్తకంలో చదువుకున్న నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టికల్స్గా చేసి నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ని వాళ్ళకి బ్రెయిన్లో ఇంకా బాగా రీచ్ అవడానికి ఇలాంటి ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ అని చెప్పి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అనేకమైన క్యాంపెయినింగ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ రిజిస్టర్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ గుర్తుపెట్టుకున్నది పేపర్ మీద రాసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. అంటే పుస్తకంలో చదివింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాకపోయినా కానీ వాళ్ళకి వచ్చిన ఐడియాలజీ ప్రకారం, వాళ్ళ ఐడియాస్ ప్రకారం దే కెన్ ఫిల్ ద ఆన్సర్ షీట్ అనమాట. సో ఆన్సర్ షీట్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకి స్కిల్ మీద ఎక్కువగా వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు. సో ప్రొఫెసర్స్ ఎప్పుడైతే కరెక్షన్స్కి వస్తున్నారో దే ఎంటర్టైన్ స్టూడెంట్స్ లైక్ దిస్ అండి. అంటే బుకిష్ నాలెడ్జ్లోంచి బయటకు వచ్చి ప్రపంచాన్ని చూసి నేర్చుకున్నది, ప్రపంచంలో వర్క్ చేసి నేర్చుకున్నది, ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసుకుని నేర్చుకున్నది ప్రొఫెసర్స్ ఎప్పుడూ ఇష్టపడతారు. సో అందుకనే మన పిల్లల్ని ఎక్కువ చదువు, ప్రాక్టికల్స్, స్కిల్స్ సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ చాలా ఎక్కువ చేస్తాం కాబట్టి పుస్తకం
పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకున్న దానికంటే కూడా వాళ్ళ జీవితంలో చదివి నేర్చుకున్నది ఎక్కువగా వాళ్ళ ఆన్సర్ షీట్ మీద రాయటం మూలంగా అది డెఫినెట్గా ఎవరికైనా కానీ అది అంటే అబౌవ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అనమాట, బియాండ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. సో దాని మూలంగా స్టూడెంట్స్ బ్రహ్మాండంగా అయిన మార్కులు ప్రొఫెసర్స్ వేస్తున్నారండి. అందుకని లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్ నుంచి మన పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా ఆల్మోస్ట్ టాప్ 100లో మోర్ దెన్ 15-20 స్టూడెంట్స్ మన పిల్లలు ఉండటమే కాకుండా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ర్యాంకులు రావటం, అలాగే 90% అబౌవ్ రావటం అన్నది చాలా అభినందనీయం. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. అంటే మేము పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కరెక్ట్గా ప్రూవ్ అవుతున్నాయి, కరెక్ట్గా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అన్నది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అలాగే స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండి మా కాలేజీలో చదువుతున్నందుకు. ఉద్యోగం రావటమే కాదు, దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ 90% అండ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి టాపర్స్గా వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళ రెజ్యూమ్లో అది పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు, బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాల అవకాశాలు వస్తున్నాయి. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండి. మీరు చెప్పినట్లు కరెక్ట్ అండి. డిగ్రీ అనేది బేస్మెంట్, ఫ్యూచర్ ని డిసైడ్ చేసేది. ఏ డిగ్రీ, ఏ పీజీ, దాన్ని బట్టి ఫ్యూచర్ డిసైడ్ చేసేది. ఎస్, మీ దగ్గర కూడా ఏపీ పీజీ సెట్ దాంట్లో 5,000 మంది స్టూడెంట్స్ రాస్తే టాప్ 100లో 8 ర్యాంక్స్ వచ్చింది. ఇది కూడా చిన్న విషయం కాదు. సో దీని గురించి చెప్పండి అండి. ఇది కూడా అంతే అండి. డిగ్రీని మనం ఎలా ఫోకస్ చేయమో ఇలాగా పీజీ సెట్లో వచ్చిన ర్యాంకర్స్ని కూడా మనం అంత హైలైట్ చేయమన్నమాట. బికాజ్ అది ఎందుకనో గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఆగిపోయింది. బట్ డెఫినెట్గా వీ వాంట్ టు ప్రమోట్ అవర్ ఓన్ స్టూడెంట్స్. ఇంత బ్రహ్మాండంగా చదువుకున్న పిల్లల్ని డెఫినెట్గా మనం ఫోకస్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఎలా అయితే డిగ్రీ పిల్లల గురించి నేను చెప్పానో అలాగే పీజీ సెట్ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కంబైన్డ్ 13 జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ఏపీ సెట్ జరుగుద్దండి. ఇది పీజీకి సంబంధించి దీంట్లో 5,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా దీని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఫస్ట్ టాప్ 100లో 8 మంది స్టూడెంట్స్ ఒక్క మన కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు. దీంట్లో అనేకమైన కాలేజీలు అంటే దగ్గరగా 4,000 కాలేజీలో పిల్లలు రాశారండి. దాంట్లో మన కాలేజ్ నుంచే 8 మంది స్టూడెంట్స్, అది కూడా ఫస్ట్ ర్యాంకు, సెకండ్ ర్యాంకు, 6th ర్యాంకు, 7th ర్యాంక్, టాప్ 10లోనే 4 ర్యాంక్స్ మన స్టూడెంట్స్ రావడం అనేది చాలా అభినందనీయం. సో స్టూడెంట్స్కి అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎందుకు ఇంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు, పేపర్ మీద ఆన్సర్ షీట్ మీద ఎందుకు అంత బ్రహ్మాండంగా ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతున్నారు, ఎలా అంత బ్రహ్మాండమైన మార్కులు పర్సంటేజ్ ఎలా సంపాదించగలుగుతున్నారంటే బికాస్ చదువుని ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకి బాగా చేపిస్తున్నాం కాబట్టి, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా పెంపొందిస్తున్నాం కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు ఎక్స్పోజ్ దెమ్. ఎక్స్పీరియన్స్ మూలంగా వాళ్ళకి వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ మూలంగా వాళ్ళ ఆన్సర్ షీట్స్లో బ్రహ్మాండమైన ఆన్సర్స్ రాయగలుగుతున్నారు. దట్స్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ అండ్ మార్క్స్ అండి. రైట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో BBA, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా MS హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేశారని విన్నాను. దాని గురించి చెప్పండి అండి. యాక్చువల్గా అండి లాస్ట్ ఎప్పటి నుంచో MBA ప్రోగ్రాంలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉండేది. అయితే అన్ఫార్చునేట్గా ఏమైందంటే MBA అనేపాటికి, MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనేపాటికి యూనివర్సిటీ వాళ్ళ కరికులమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ని మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేశారండి. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీకిలో ఉద్యోగాలు రావటం కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనమాట. అంటే కంప్లీట్గా హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న పిల్లలకి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. బికాస్ మోర్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్. అందుకని చెప్పి ఆ కరికులమ్ను మార్చి, ఆ సిలబస్ని మార్చి యూనివర్సిటీకి MS ప్రోగ్రామ్కి అప్లై చేసినప్పుడు యూనివర్సిటీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. 70 to 80% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం మూలంగా ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ తయారవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ అఫిలియేషన్స్ కూడా మన కాలేజ్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్, ఇదే MS ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే కనుక మీరు UK కానీ, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా కానీ, లేకపోతే అమెరికా కానీ, కెనడా కానీ MS ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా ఖర్చు అయ్యేది. మన కాలేజీలో చదవటం మూలంగా 3 లక్షల రూపాయలే ఖర్చు అవటమే కాకుండా అక్కడ ఎలా అయితే చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తారో సేమ్ మెథడ్లో ఇక్కడ కూడా మన పిల్లలు, MS చదివే పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తారు. ఆ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు సంవత్సరానికి దగ్గరగా 3 లక్షల రూపాయల నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు సేమ్ ఇండస్ట్రీలో ఏ చదువు అయితే చదువుతున్నారో అదే ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆ కోర్సుకు సంబంధించి విపరీతంగా స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అండ్ దే విల్ బి గెటింగ్ ఏ స్టైఫండ్ ఆఫ్ 3 lakh to 3.5 lakhs ఇయర్ అండి. రైట్. మనం సోషల్ మీడియాలో కూడా చూస్తుంటాం, ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కాలేజీలోకి వెళ్తారు, బట్ జాబ్లో వచ్చేది మాత్రం ఒకళ్ళిద్దరికే. బట్ మీరు చెప్తున్నారు 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అని చెప్తున్నారు. 25,000 మంది పైగా దేశ విదేశాల్లో ఆల్రెడీ జాబులు చేస్తున్నారని చెప్పారు. దాని గురించి చెప్పండి అండి.
ఎలా ఉంటే జాబ్? డెఫినెట్గా అండి, ఎప్పుడైతే కౌన్సిలింగ్ వచ్చేటప్పుడు నేను ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ 100% జాబ్ అన్నప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్ అట్రాక్ట్ అవుతాడు. అలాగే మాకు ఇది ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అన్నది చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుందండి స్టూడెంట్ లెవెల్లో. అరే ఇన్ని ఆఫర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు, ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అయితే చాలు, నాకు ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది, నేను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగం చేయొచ్చు, అలాగే ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళి రావచ్చు అన్న ఆలోచన వస్తుంది. కానీ కౌన్సిలింగ్ పార్ట్లో వి విల్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఎడ్యుకేటింగ్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ అండి. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే, స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రాకపోతే మేము చేయగలిగింది కూడా చాలా తక్కువే ఉంటుందండి. అంటే స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఉంటేనే అతనికి మంచి పాఠాలు చెప్పగలం, మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలం, అలాగే మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వగలం. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇచ్చినప్పుడు అతనికి మంచి స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. ఇవన్నీ చేస్తేనే ఆ స్టూడెంట్కి ఫైనల్గా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యి మంచి ఉద్యోగం రావడానికి 100% అవకాశం ఉంది. కానీ క్లాసుకి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉండో లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో అటు ఇటు తిరుగుతూ కొంచెం ఆకతాయితనంగా ఉండి సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోకపోతే మాత్రం ఆ స్టూడెంట్కి మేము కూడా అంత హెల్ప్ చేయలేకపోవచ్చు అండి. సో అందుకని సన్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్ ఎడ్యుకేషన్ మీద చాలా సీరియస్నెస్ అవసరం. రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావటం అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ స్టూడెంట్కి సీరియస్నెస్ క్రియేట్ చేయటం, ఆ స్టూడెంట్కి మంచి చదువు చెప్పటం, మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం, అతనికి మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా మేము తీసుకుంటాం. సో పేరెంట్స్ పరంగా, స్టూడెంట్స్ పరంగా మా రిక్వెస్ట్, మా అడ్వైజ్ ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాలని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది వాటి ఏబిఎన్ దిక్సూచి. కీప్ వాచింగ్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి.